হ্যাঁ আমি পঞ্চায়েতে যাবো, তাই পঞ্চায়েতে যাবো, কিন্তু আপনার সঙ্গে কেন যাবো? আমি তো আপনার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমি কথা বলছি না। আমি প্রয়োজন হলে আপনি তালামালা মারবেন, তালা মারা ফটো তুলে নেমে যাবো। আগে তালাটা তো মারুন। আপনি কোন ক্ষমতায় বললেন কারখানা তালা মারবো? কারখানা তালা মারা কি আইনে তালা মারতে? আর ঠিক আছে, এই সুন্দর হলো। বলুন আর কিছু বলুন, আরো কিছু বলুন। তালা মারুন, তো দেখছি। এই पूजा का चंदा नहीं देने पर क्लब के लोग फैक्ट्री के बाहर लगाया ताला। फैक्ट्री के अंदर फंसे महिला समेत 50 मजदूर। दुर्गा पूजा का बकाया भुगतान न मिलने पर जगदीशपुर पूजा समिति ने फैक्ट्री के गेट को बाहर से ताला जड़ दिया। लगभग 50 कर्मचारी फंस गए। फैक्ट्री मैनेजर को धमकाया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, ऐसा आरोप है। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से ताला खोल दिया गया। यह घटना कल देवीपाड़ा जगदीशपुर में हुई। शनिवार दोपहर लगभग 3 बजे जगदीशपुर सार्वजनिक पूजा समिति के 4 सदस्य दुर्गा पूजा का बकाया वसूलने के लिए देवीपाड़ा जगदीशपुर स्थित एक फैक्ट्री में आए। फैक्ट्री में नकुलदाना, मिठाई और गन्ने का गुड़ बनता है। लगभग 50 पुरुष और महिला कर्मचारी वहां काम करते हैं। फैक्ट्री से खास सामग्री विभिन्न जिलों के साथ साथ कोलकाता के बड़ा बाजार और बांग्लादेश में भी भेजा जाता है। फैक्ट्री मैनेजर शंकर साव ने बताया कि पूजा समिति ने दुर्गा पूजा के लिए 2001 रुपये का चंदा मांगा था, लेकिन वे 200 रुपये का चंदा देना चाहते थे। पूजा समिति ने इसे लेने से इनकार कर दिया। शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे मिथुन कयाल के नेतृत्व में इलाके के 4 युवक पैसे लेने फैक्ट्री पहुंचे। जब मैनेजर से मांगे गए पैसे देने से इनकार कर दिया तो मिथुन और उनकी टीम ने कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार और बदसलूकी की। तस्वीर वायरल हो गई। उसके बाद मिथुन ने फैक्ट्री का गेट बाहर से बंद कर दिया। फैक्ट्री के अंदर 6 महिलाओं सहित लगभग 50 मजदूर फंस गए। फैक्ट्री के अधिकारियों ने कहा कि शनिवार दोपहर 2:30 बजे छुट्टी के बाद श्रमिकों को फैक्ट्री से उनका साप्ताहिक भुगतान दिया गया। फिर श्रमिक हुगली, पूर्वी बर्धमान और पूर्वी मेदिनीपुर में अपने घर लौट गए। तालाबंदी के परिणाम स्वरूप वे कारखाने के अंदर फंस गए। श्रमिकों ने फैक्ट्री मालिक में से एक अंजलि कारदार को सूचित किया। वह पहले दासनगर पुलिस स्टेशन और फिर लिलुआ चौकी भागी। इस घटना से फैक्ट्री मालिक और कर्मचारी दहशत में हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के बाद जगदीशपुर ग्राम पंचायत प्रधान और इलाके के कई युवक थाने पहुंचे। उनके हस्तक्षेप से चाबी वापस कर दी गई। हालांकि इस घटना में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि मिथुन कयाल तृणमूल कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता है। हालांकि मिथुन ने कैमरे के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके फोन पर बताया कि पूजा सप्ताह होने के बावजूद फैक्ट्री ने अभी तक उन्हें सार्वजनिक पूजा का चंदा नहीं दिया है, इसलिए वे चंदा लेने गए और वहां झगड़ा हो गया। उन्होंने उल्टा शिकायत की कि फैक्ट्री मैनेजर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने फैक्ट्री की चाबी नहीं दी। जगदीशपुर क्षेत्र के तृणमूल अध्यक्ष इलियास मलिक ने कहा कि तृणमूल के नाम पर कुछ लड़के ऐसा कर रहे हैं। पार्टी इसका कभी समर्थन नहीं करेगी। ওরা দুপুর 3টে নাগাদ এলো 4 জন। ওরা আগে বিল দিয়ে গেছিল 2000 টাকার। আমাদের এর আগে ওদের বিল ছিল না। এবার আমি বললাম যে আমাদের নতুন বিল 200 টাকা নিন। ওরা বললো যে 200 টাকা নেবো না, 2000 টাকা দিতে হবে। এবং শুধু তাই না, কালী পুজোর একটা বিল নিয়ে এসছে, তাতে কত টাকা লেগেছিল আমার ঠিক মনে পড়ছে না। এটা একটা মোটা বিল দিয়েছিল। আমি বললাম দুটো বিলই আমি পেমেন্ট করেছি, 200 200 400 দেবো। ওরা প্রচণ্ড খিস্তি গালাগাল করলো, যেটা আমার ভিডিওতে আছে দেখুন। ওরা কিছুতেই টাকা নিতে 200 টাকা করে 400 টাকা নিতে রাজি হলো না। বললো আমাদের বিলটার দাম 200 টাকা, তাহলে চাঁদা কী করে হবে? প্রচণ্ড গালাগাল খিস্তি করে বলে আমরা গেটে চাবি দিয়ে দেবো। আমরা বললাম যে ঠিক আছে গেটে চাবি দাও, পঞ্চায়েতে যাবো। বললে আমাদের সঙ্গে পঞ্চায়েতে চলো। আমি ওই কারোর সঙ্গে যাবো না, তবে আগে চাবিটা দাও, চাবি ছবি তুলে নিয়ে পঞ্চায়েতে যাবো। তখন ওরা সঙ্গে সঙ্গে 4 জন ছিল, 3 জনের নাম আমি জানি না। একজন সে বারবারই বলছিল যে আমি মিঠুন বলছি, যার জন্য ওর নাম মিঠুন জানলাম। তারপর ওরা চাবি নিয়ে চাবি মেরে দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো, মিনিট 15। একজন গেল চাবি কিনতে, চাবি কিনে এসে গেটে চাবি মেরে দিয়ে চলে গেল। আমরা এই এতজন লোক তখন থেকে 3টে থেকে এখনো কারখানা আটকে আছি। কটা থেকে আটকে আছে? 3টে থেকে। 3টে থেকে আটকে আছে? হ্যাঁ। মানে এরা কারা? আমাদের কারখানার শ্রমিকরা। বলছি এরা কারা ছিল? ওরা জগদীশপুর ক্লাবটার নাম হচ্ছে জগদীশপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির বিল ছিল ওটা।
দুর্গাপূজার বিল, হ্যাঁ। কালীপূজায় চাঁদা। হ্যাঁ, ওরা দুর্গাপুজোর চাঁদাটাও নিতে এসছে আজকে, আর কালী পুজোর চাঁদাটাও নিতে এসছে আজকে। আপনি কি দুর্গাপূজার চাঁদা দিয়েছিলেন? ওরা নিতে আসেনি, ওরা বিল দিয়ে গেছে আর নিতে আসেনি, আজকে প্রথম এলো। আচ্ছা, আপনারা কি আতঙ্ক? হ্যাঁ, আমরা তো চাবি পড়ে গেছে, আমরা কি করবো এখন? আমরা চাবি আপনারা তো বেরোতে আর বেরোতেই পারছি না, আমরা তো মানে আমাদের প্রচন্ড আমরা টেনশনে আছি, কখন বেরোবো? আমাদের 5টায় ছুটি হয়ে গেছে, 5টা বেজে গেছে, কখনই কিন্তু আমরা বেরোতে পারছি না। আমরা 3টে থেকে আটকে আছি। 3টে থেকে আটকে রেখেছে। হ্যাঁ। কতজন শ্রমিক আছে? আমাদের মোট 50 জন আছে, এই তো এখানে দেখুন না, সব 50 জন মতো শ্রমিক আছে। তার মধ্যে আপনারা কি ভয় পাচ্ছেন নাকি? হ্যাঁ, ও তো প্রচুর শাঁসিয়ে গেল, ভয়ের তো ব্যাপার আছে, প্রচুর শাঁসিয়ে গেছে ও। মানে আপনারা এখানে তো শিল্প করতে এসেছেন, একটা ব্যবসা করছেন এখানে, বাইরে থেকে এসেছেন বলে তাই কি এরকম ভাবে কোনো? শুধু তাই না, আমাদের পঞ্চায়েতের লাইসেন্স আছে, আমাদের ট্যাক্স পেড বিল আছে, আমাদের পারচেস বিল, সেলিং বিল সব আমাদের অরিজিনাল। আমাদের সরকারের ট্যাক্স দিয়ে ব্যবসা করি। আমাদের প্রত্যেকটা চিনির বস্তায় কোন কোম্পানি থেকে কিনি সেটাও লেখা আছে, প্লাস কাকে বিক্রি করছি, আমরা যে কোম্পানিতে বিক্রি করছি প্যাড সব আমাদের স্ট্যাম্প করা বস্তা আছে। ওরা আমাদের বারবার বলছে কি, তোমরা চিটিংবাজ, তোমরা 2 নম্বর ব্যবসা করছো, তোমরা কোনো 2 নম্বরই চিনি কিনে লোককে মারার ধান্দা করছো, আজে বাজে প্রচুর কথা বলছে ওরা। ওরা মানে মিঠুন একাই বলছিল তারপর। হ্যাঁ, আপনারা এই মতো অবস্থায় কি তারপর আমরা এখানে আমরা আমাদের তো বেরোতে পারিনি। আমরা আমাদের মালিককে ফোন করলাম, মালিক থানাতে গেছে, শুনলাম থানাতে ওরা মানে লেখালেখি হয়ে গেছে, ডায়েরি করেছে, ওরা থানার পুলিশ এসে আমাদের চাবি খুলে বের করার ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমি ওদের মালিককে ফোন করলাম। আপনার নাম? আমার নাম শঙ্কর সাউ। আপনি কি এই কারখানা? আমি কারখানা ম্যানেজার। ক্লাব থেকে মেরে দিয়ে গেছিল, মানে পুলিশ এলো না কেন? পুলিশ এখানে মিডিয়া এসে গেছে, খবর পেয়ে পুলিশ নয়, ওনারা এলেন না। আগে উনি বলেছিলেন আসবো, খুলে দিয়ে যাব, তারপরে এখান থেকে খবর পেয়ে গেছে যে উনি আর এলেন না। আচ্ছা, উনি বললেন 1 ঘন্টা বাদে যাব, তারপরে খুলবেন। আমি বললাম 1 ঘন্টাই আমরা বসছি, কিন্তু উনি তারপরে বললেন আর যাব না। হলো চাবি। আজকে চাঁদা নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। আচ্ছা, আপনারা তো চাঁদা দেন তো? চাঁদা আমরা ওখানে কোনোদিন দিই না, এবছর প্রথম, এবছর নতুন এসেছে। আর তাইভাবে এরকম ভাবে জোরজুলুম করছে। হ্যাঁ, কি করেছে তারা? তারপরে আমরা থানায় যেতে, তারপরে ওনারা ফোন করলেন, তারপরে প্রধান এলেন ভদ্রমহিলা, তারপরে ওনার স্বামী এলেন, ওনার সঙ্গে কথাবার্তা হলো। উনি বলছেন আমাদের ছেলে মেয়ে গালাগাল দেয়নি। আমরা তারপরে ভিডিওটা দেখালাম, ভিডিওটা দেখাতে তখন চুপ করে গেলেন। তারপরে কি বললেন? আপনাদেরকে চাবিটা দিয়ে দিলেন? হ্যাঁ, তারপরে বলছে ও ওরকম হয়, আমি কি করেছি, আমার ছেলেরা ওরকম সব অবুঝ কিছু ছেলে আছে, তারা চাবি মেরে দিয়েছে। আতঙ্কিত তো বটেই, আতঙ্কিত হবে না? যে কোনো সময় ভেতরে লোক থাকতে পারে, তার শরীর খারাপ হতে পারে। এবার আমরা সেখানে খবর দেবে, আমরা বাড়িতে থাকবো, আমরা এতখানি আসবো, আইনে ব্যবস্থা নেবো, তবে তো খুলবো। আমরা তো ভেঙে ফেলতে পারি না চাবিটা। আচ্ছা, পুলিশ কি বললেন? আপনাদের কাছে এলেন না? পুলিশ মানে যারা ওনারা সব গেছেন, যিনি এখন ডিউটিতে অফিসার আছেন, উনি বললেন যে 1 ঘন্টা বসলে ওনারা এলে যাবেন। তারপর আমরা বলছি তাহলে 1 ঘন্টা বসি। তারপরে বলছে না, চাবি তো আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি, খুলে নিন, আপনারা ওনাদের বেল দিয়ে দিচ্ছি, ওনারা কোর্ট থেকে বেল হয়ে আমরা চালান করে দেবো, কোর্ট থেকে বেল হয়ে ওনারা ছাড়া পাবেন, আমরা আইনে ব্যবস্থা নেবো। কে বেল নেবে জানেন? যারা চাবি মেরেছে। হ্যাঁ, তারা কেন বেল নিতে যাবে? তাদের এখনো ধরাই হলো না, বেল নিয়ে নেবে? ওনারা আমাদের এইটাই বুঝিয়ে দিলেন। ওনারা কেন বেল নেবে? সেটা তো আমরা তো চাবি মেরেছে বলে। আচ্ছা, একটা প্রধান উনি এলেন, বলছেন চাবি মারা অন্যায় হয়েছে, এটা উনি স্বীকার করেছেন, চাবি মারা অন্যায় হয়েছে। বলছে আমরা তো ভদ্রমহিলা, আমি ঠিক নাম জানি না, আমরা জিজ্ঞেসও করি। আমার নাম অঞ্জলি কারার। দাদা, আজকে জগদীশপুর দেবীর পাড়ায় কারখানায় কি হয়েছিল? জগদীশপুর দেবীর পাড়ায় একটা কারখানায় জগদীশপুরের দুর্গাপুজো কমিটি কোনো একটা বিল কেটে গিয়েছিল, চাঁদার বিল। সেই বিলের টাকা তুলতে এসে ফেসবুক লাইভ করছে, ফেসবুক লাইভ করে চাঁদার হুমকি দিচ্ছে এবং ওই কারখানার মালিককে, ম্যানেজারকে প্রচণ্ড মারধর করে। দাদা, কি কারণে মারধর করলো কারখানার লেবারদের? দুর্গাপুজোয় চাঁদা দিতে দেরি হয়, তারা হয়তো আসেনি, আজই চাঁদা চাইতে এসে প্রচণ্ড মারধর করে। আমাদের প্রশ্ন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই পুজোতে আপনার ট্যাক্সের টাকা, সেই ট্যাক্সের টাকা নিয়ে প্রত্যেকটা পুজো কমিটিতে 1,25,000 টাকা করে দিয়েছে।
অথচ এইসব তৃণমূলের গুন্ডারা সেই পুজো কমিটিগুলোতেই পুজো কমিটির চাঁদার বিল নিয়ে এখনও, কবে দুর্গাপুজো মিটে গেছে, এখনও তার চাঁদার বিল কাটছে এবং তারা বিলটা 2000 7000 করে চাঁদা কেটেছে, তারা 500 টাকা চাঁদা দিতে চাইছে। সেই চাঁদা না দেওয়াতে তাদেরকে প্রচণ্ড মারধর করে, প্রচণ্ড খিস্তে গালাগালি করে, কারখানা তুলে দেওয়ার হুমকি দেয় এবং কারখানা গেটে তালা মেরে যায়। পুলিশ প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও তালা মারা রয়েছে, ভিতরে লেবার মালিক সব রয়েছে, অথচ পুলিশ প্রশাসন কোনো রকম আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে না, এখনও তালা খোলার ব্যবস্থা করেনি। আপনার পরিচয়? আমি গোবিন্দ হাইদার, ভাইস প্রেসিডেন্ট, শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা।